بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کی کارروائی جو کہ توہین عدالت کی کارروائی تھی اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بینچ تشکیل دیا تھا جس نے کہ عمران خان صاحب کے اس اعلان یا بیان کو جو ہے وہ سنا، اس کے اوپر غور کیا جو کہ انہوں نے سینئر ایڈیشنل جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ کچھ کلمات جو ہے وہ ادا کیے تھے، اور توہین عدالت کے اوپر ان کو نوٹس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف ماتحت عدالت کی جج نہیں ہے، پوری جوڈیشری کا معاملہ ہے۔ یعنی زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صرف ایک ماتحت عدالت کا یہ جج کا معاملہ نہیں، یہ پوری جوڈیشری کا معاملہ ہے۔ کیا اس کیس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جو ایک تو کیا مقدس گائے کوئی نہیں ہے اس ادارے اس ملک کے اندر، لیکن کس حد تک آپ تنقید کر سکتے ہیں، الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے، کیا اس پہ بات آج ہم اس پروگرام میں ضرور کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کیا معافی مانگیں گے، غیر مشروط معافی مانگیں گے، کیونکہ اس سے پہلے دو واقعات میں انہوں نے معافی مانگ رکھی ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک معاملہ تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے معافی مانگی تھی۔ لفظ معافی استعمال نہیں کیا تھا، مگر اپنے الفاظ کے اوپر جو ہے انہوں نے ریگریٹ ضرور کیا تھا، اس پہ ان کو معافی مل گئی تھی۔ اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے 2017 کے اندر جو کچھ ریمارکس دیے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک معافی نامہ وہاں پہ دیا تھا، گو کہ لفظ معافی استعمال نہیں کیا تھا، اور اس پہ بھی ان کو جو ہے وہ معافی دے دی گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا توہین عدالت کے معاملے کے اوپر ان کو معافی ملے گی؟ کیا وہ معافی مانگیں گے یا فیس کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب جو تھے ان کو بھی 1 منٹ کی جو تھی وہ عدالت کے برخاست ہونے تک سزا ملی تھی اور نااہل ہو گئے تھے۔ نہال ہاشمی صاحب نااہل ہوئے تھے، طلال چودھری، دانیال عزیز، یہ سب جو تھے پچھلے الیکشن سے پہلے جو تھے یہ نااہل ہو چکے۔ تو کیا نااہلیت کی تلوار لٹک گئی ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسرا، توہین الیکشن کمیشن کے اندر بھی عمران خان صاحب کو 30 اگست کو طلب کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی بہت، اس کے بھی کورٹ جتنے احکامات ہوتے ہیں یا ان کے اختیارات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ فواد چودھری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا تھا، اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ 25 اگست کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس وقت 25 مئی کے معاملے کے اوپر انہوں نے کے پی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ کچھ شاکی سے اور شکوہ انہوں نے کیا ہے، تو یہ کیوں کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب جہانگیر جدون صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، اور آج یہ کورٹ میں موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جناب احمد اویس صاحب ہیں جو کہ معروف قانون دان بھی ہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں، ہمارے بہت محترم، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ سینٹر کامران مرتضی صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور JUIF سے ان کا تعلق بھی ہے، اور محترمہ سینیٹر پلوشا خان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں اور بہت دبنگ بولتی ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جدون صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے کورٹ کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر خان صاحب جو ہے مشکل میں ہیں یا واپسی کا کوئی راستہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسمہ۔ اب اس میں دیکھیں جو انہوں نے اسپیچ کی ہے 20 اگست کو، تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو وہ جب کورٹ نے آبزرو کیا ہے کہ اگر یہ توفیع مل جائے تھی، وہ دوسرا جو جس طرح آپ نے پہلے انٹرو میں کہہ دیا ہے، یہ ایک کورٹ کا یا ایک جج کا معاملہ نہیں ہے۔ جب نیچے والی جوڈیشری جو ہے، اب عمران خان کے آگے بیلز آنی ہے، اس پہ ملٹیپل کیسز آنے ہیں ان کے، تو اس میں اگر یہ ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ کسی جج کو دھمکی دے کے، تو پھر اس میں سارا سسٹم جو ہے نا وہ کولیپس کر جائے گا۔ پھر کون سا مجسٹریٹ کرے، اور جو ان کے آگے آرڈر ہونے نا مجسٹریٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد سیشن جج، پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو ہماری بیس جو ہوتی ہے وہ سول جج یا مجسٹریٹ ہوتا ہے کیس کی۔ تو اگر ان کو اس طرح ڈرا دیا جائے تو پھر تو یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ اب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یہ آج پڑھے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کا نام لیا ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا جج صاحبہ کا نام لے کہا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں گا، شرم کرو، آخر انہوں نے کہا شرم کرو۔ اب ایسی جو الفاظ ہے، ایک پولیٹیکل، یہ کہتے ہیں جی میں پولیٹیکل پارٹی کا ایک پاپولر لیڈر ہوں۔ اب پاپولر لیڈر جو ہے وہ اپنے اگر فالوور کو اس طرح لیڈ کرے گا تو سسٹم کہاں پہ احمد اویس صاحب، بالکل یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا یہ جو پاپولر لیڈر کی بات ہے اس کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو کیا عمران خان صاحب یا کوئی بھی لیڈر کر لیں، اگر وہ ججوں کو دھمکی دینا شروع کر دے، ڈرائے دھمکائے، ان کو دہشت زدہ کرے اور انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر، تو کیا یہ بات درست ہے یا اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے توہین عدالت کا جو معاملہ لگا ہے یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक अच्छा ये आज का जो सवाल उठाया है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अदालत के तकद्दुस को सबका लिए जरूरी है, इंतहाई जरूरी है कि वो ख्याल करें। और इसलिए कि सोसाइटी के ऊपर अगर कानून की बालादस्ती और कानून का एहतराम और उसके साथ अदालत का खौफ और अदालत के इंसाफ और अदल का जो उसका एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो करेंसी जो है वो लूज हो जाएगी अगर लोग तरह तरह की बातें उनके मुतल्लिक करने लगें। इसलिए ये हर दुनिया के मुल्क में जो है वो इसका कहते हैं कि जुडिशरी जो है, जजेस जो हैं, दे वुड ऑलवेज जेलसली गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट और द इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट। ये इंतहाई जरूरी है, ये निजाम के लिए जरूरी है। ये जब ट्राइकोटोमी जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो उसमें सबसे पिवट जो पोजीशन है वो पिलर ऑफ जो जुडिशरी का जो पिलर है, जी हाँ, ये तीसरा पिलर जो है, क्योंकि ये पूरे निजाम को संभालता भी है, बैलेंस क्रिएट करता है उसके दरमियान में, और पावर ऑफ रिव्यू है कि आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट को भी वो रिव्यू करने का अख्तियार जो है वो अदालत के पास है कि वो देखेंगे कि ये कानून की मंशा को पूरा करता है या आइन के जो स्ट्रक्चर है उससे बियॉन्ड तो निकल के कोई अमेंडमेंट नहीं हो रही है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही जरूरी चीज है कि उसका आप ख्याल रखें। और बात यह है कि फिर ये भी ये अदालत देखेंगी इस बात को, इस एस्पेक्ट को, कि जैसे उन्होंने शो का नोटिस किया है, ये उनका जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। और इन पर्सन जब भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग होती है, तो पर्सनल अपीयरेंस जो है इट इज अ मस्ट। अच्छा, यानी खुद हाजिर होना पड़ेगा इमरान खान साहब को? ठीक, जी बिल्कुल होना पड़ेगा, और ये मस्ट है। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पहली बात ये अपने जहन में ये हर शख्स को ये बात डाल लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इमरान खान के जहन में भी ये बात यकीनन होगी कि अदालत के एहतराम के लिए अगर कोई कोताही हो भी गई है तो कोई जो है वो उसके साथ वहां पे अपोलोजाइज कर ले, या उससे आप पार्डन कर लें, या आप कहें कि रिग्रेट मैंने किया, ये बात मुझसे गलती से हो गई। इसमें कोई शान में फर्क नहीं आता, इंसान की शान बढ़ती है कि जहां वो अपनी गलती को। बड़ी अहमद अवैस साहब, आपने बड़ी सेन बात की है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, हमने माजी में देखा है कि जैसे इमरान खान साहब, जो यूसुफ गिलानी साहब को जो फैसला दिया गया था, कहा गया था कि कोर्ट के उठने तक जो है, क्योंकि वो खत नहीं लिखा था, उन्होंने कोई ऐसे कलमात नहीं अदा किए थे, सदर साहब को इम्यूनिटी थी, जरदाई साहब को, और उस पर उन्होंने खत नहीं लिखा था। तो वो आपको लगता है कि नाअहलियत की तलवार है, माफी मांग ले अच्छी बात है, नहीं मांगते तो क्या नाअहल हो सकते हैं खान साहब? दो तीन बातें हैं इसकी। माफी मांगते हैं और साथ उसके साथ माफी मांगने के बावजूद वो माफी दी जाती है या नहीं दी जाती। और तीसरी बात, इससे पहले प्रेसिडेंट्स क्या हैं? आयत लाल चौधरी को माफी दी गई थी माफी मांगने के बावजूद, आया दानियाल अजीज को माफी दी गई थी माफी मांगने के बावजूद, आया निहाल हाशमी दोस्त थे जिन्होंने निहाल हाशमी साहब थे, आया यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है वो माफी दी गई थी माफी मांगने के बावजूद। अगर नहीं, और उन्होंने तो पहली हेयरिंग पे ही माफी मांग ली थी, मगर उसके बावजूद जो है उनको माफी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रेसिडेंट सेट करेंगे। तो अगर प्रेसिडेंट सेट हो गया इसी तरह की स्पीचेस के हवाले से, जिसमें किसी ने बाजू नहीं चढ़ाए हुए थे, जिसमें किसी ने जज का नाम इस तरह से शायद पता नहीं, उसको ये नहीं कहा था कि हम तुम शर्म करो, हम तुमको देख लेंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट, अगर या इससे मिलता जुलता फर्ज कर लें एक प्रेसिडेंट सेट हो भी गया सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हाई कोर्ट जो है उससे बाहर जा सकेगी, या इवन सुप्रीम कोर्ट का उतना ही बेंच क्या उससे बाहर जा सकेगा? ये काफी अहम सवालात हैं। बिल्कुल, इसी पे सर, हम इसी पे जाहिर है हमारा फोकस भी है कि ये सब अगर नहीं होगा पलविशा, मसलन खान साहब अगर माफी मांग लेते हैं, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, उन्होंने पहले भी 2 बार मांगी है, इलेक्शन कमीशन से भी मांगी है, सुप्रीम कोर्ट से भी मांगी है, गो के लफ्ज माफी का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था और कभी नहीं किया, तो उनको माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?
اس کا ایک اور بھی پہلو ہے. جی جی. وہ پہلو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عادی کنٹیمنر ہو, بار بار کنٹیمپٹ کرتا اور اس کے بعد معافی مانگ لے, کیا اس کو بھی معافی ملنی چاہیے؟ ایک تو ہو گیا نا کسی نے غلط فہمی میں کہہ دیا. سر عادی مجرم تو سنا تھا, یہ عادی جو ہے توہین عدالت عادی تو میں نے پہلی بار آپ کے منہ سے سنا ہے کہ عادی ہونا اگر ہو تو دیکھ لینا یہاں پہ فٹ آتا کہ نہیں آتا. ہاں, ریپیٹیشن آف افینس. اچھا ٹھیک ہے. میں نے احمد اویس صاحب سے اس پہ پوچھا, لیکن پہلے پلوشا. ٹھیک سر, پلوشا اب آپ کیا کہتی ہیں, کیونکہ آپ لوگ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں لاڈلے ہیں, کیوں الزام لگاتے ہیں آپ ان کے اوپر؟ دیکھیں تو اب عدالتیں ہر طرف سے ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہیں. شکریہ اسما. دراصل ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی پر بھی جو ہے گھیرا تنگ جان بوجھ کے کیا جائے, اس وجہ سے کیا جائے کہ وہ سیاسی کسی کا مخالف ہے یا ہمارا مخالف ہے, کیونکہ اس ملک میں سب پہ گھیرے تنگ ہوئے ہیں اور بہت جو ہے وہ کسے گئے ہیں. ہماری جتنی قیادت ہے وہ ساری ایک تعریف ہے. باقی اب مسلم لیگ نے بھی جو ہے یہ مزہ چکھ لیا ہے, باقی سب نے بھی اپنے اپنے ادوار میں جو ہے یہ اس چکی میں سے گزرے ہیں. اس لیے ہم اصولی طور پر تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جائے, اور نہ ہونا چاہیے. بالکل. لیکن جو آخری بات جو ہے سینٹر صاحب نے کر دی, وہ بات انہوں نے عادی کہا, وہ کنٹمپچوس بیہیویئر کا ہے سے ہے کہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں, اور اس کے جسے انگریزی میں کہتے ہیں has gotten away with. ٹھیک. اچھا, آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے پلوشا جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ٹیلی فون پہ کر دیں اگر آواز ان کا مسئلہ ہو رہا ہے پلوشا کا. جی پلوشا آپ کمپلیٹ کیجئے بات. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا اب یہ احمد اویس صاحب, یہ جو عادی مجرم کی بات ہوئی ہے سر, اب اس کے اوپر بتائیے گا کہ یہ مطلب انہوں نے کہا ہے, خیر مجرم کا لفظ استعمال نہیں ہوا, مطلب ریپیٹیشن ہے ان کے جو الزامات ہیں, بیانات ہیں ان کے اوپر. تو خان صاحب کیا واقعی ان کو اس کا ان کے اوپر نزلہ گر سکتا ہے ان بیانات کا اب کی بار؟ وہ نزلہ تو نہیں گرے گا میرے خیال میں, جتنا توقعات باندھ چکے ہیں اس مرتضیٰ صاحب. میں یہ کہوں گا کہ بلکہ یہاں پہ اگر مجھے ایک بات میں اگر اجازت دیں تو 2 شعر جو ہیں فیض احمد فیض کے سنا دوں. ضرور, بالکل. آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرام میں آپ کو اجازت ہے شعر سنانے کی. وہ فیض نے کہا تھا کہ اس راہ پہ جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناووں کے دشنام, اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. واہ کیا بات ہے, واہ. تو اب میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا سر. جی ہاں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک سب سے بڑی پارٹی کے اس وقت وہ سربراہ ہیں, اور وہ انہوں نے ایک امبائب کی یہ اسپرٹ جو ہے نیشنلزم کی پوری قوم کے اندر. لیکن جو عدالت کا احترام ہے یہ اس کو وہ میرے خیال میں جہاں باقیوں کے متعلق وہ بات کر رہے تھے, وہ ساتھ ہی ان کو اسی تسلسل میں یہ بات کہے گا جو نہیں کہنی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی جو ہے کوئی نیشنل لیول کا اتنا بڑا لیڈر ہو, ہاں یہ آپ نے اگر اس کو ایکسیپشن لے لیں آپ میاں نواز شریف کو, اس کو ایکسیپشن لے لیں آپ زرداری صاحب کو, جنہوں نے بڑی سخت زبانیں استعمال کی ہیں اور جو کچھ کہا ہے, لیکن ہم اس بات کو نہیں لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی عمران خان نے کیا کہا ہے اور عمران خان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, جو اصول کی بات ہے. آپ کے خیال میں یہ کہوں گا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے کیا وہ نیتاً پاکستان کی عدلیہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, اور کیا انٹینشن دیکھنی پڑے گی سر, انٹینشن دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے جان بوجھ کے کہا, سوچ سمجھ کے کہا, یا پبلک ریلی کے اندر کہہ گئے وہ. اچھا دانستہ کہا یا نہ دانستہ. جی
تو سر میں بالکل اچھا میں ایک بریک لے لوں جدون صاحب جلدی سے, اس کے بعد پھر پلوشا کا بھی پوائنٹ آف ویو آنا اس پہ ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کو کہاں کہاں جو ہے وہ کیا اس معاملے کے اندر ریلیف مل سکتا ہے, کیا الیکشن کمیشن کے اندر ریلیف مل سکتا ہے, وہاں پہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پلوشا خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہی ہم بات کر رہے تھے. پلوشا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے بلکہ جدون صاحب نے بتایا تفصیلی آرڈر بھی آ گیا, وہ میں ان سے سنتی ہوں, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ رعایت ان کو ملے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور سزا بھی مل سکتی ہے؟ دیکھیے صرف یہ تو میں اس پر کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کہ میرا تبصرہ کسی حیثیت کا حامل نہیں ہو گئے, تو کورٹ کا اور ان کا معاملہ ہے. کورٹ انہیں معاف کرتی ہے یا کورٹ انہیں اس پہ مزید آگے ٹرائی کرتی ہے. لیکن بات ایک جو ہمارے سینیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کی, کامران مرتضیٰ صاحب نے, وہ بات یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, مطلب اس طریقے سے شاید کسی جج کا نام انہوں نے شاید پہلی دفعہ لیا ہو, لیکن اس سے پہلے وہ جس ڈسٹرکٹ میں جلسہ کرتے رہے ہیں جہاں ان کے مخالف کوئی حکومت ہے, وہاں وہ ایڈمنسٹریشن کو دھمکاتے رہے. یہ ایک رویہ انہوں نے سیکھ لیا یا ان کو ایسے لگا کہ اس طریقے کی, کیونکہ تھریٹننگ ٹون اس وقت جو ہے وہ افسروں کے خلاف مزید لوگ استعمال نہیں کریں, اور یہ کر رہے ہیں ہی کین گیٹ اوے ود اٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی تو خراب بہت سی چیزیں دکھا رہے ہیں آپ کے چینل اور سوشل میڈیا پہ. لیکن مجھے ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ یاد ہے جس کو میں ہمیشہ دہراتی ہوں کہ شیخوپورہ میں ان کا جلسہ تھا اور اتفاق سے میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, اور انہوں نے وہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ایک افسر کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا شہباز شریف تمہارا باپ ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے, مجھے نہیں وہ کون افسر ہیں, نہ میں انہیں جانتی ہوں, نہ میرا ان سے کوئی واسطہ ہے, نہ میں پہچان بھی سکوں انہیں, لیکن کسی کے باپ کو, کسی کے خاندان کو جو ایک اپنی فرائض منصبی کرے, وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے, لیکن کیا اس طریقے سے کسی لیڈر کا اس حد تک جا کر جو ہے اپنے مخالفین کو دھمکانا اور ان کی تذلیل کرنا, کیا یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک چلتا و کنٹینیوس ایک تسلسل کے ساتھ ان کا ایک سٹائل ہے, اور یہ سٹائل انہوں نے پہلے سے ذرا زیادہ پیڈل دبایا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کے لوگ ہیں وہ زیادہ واہ واہ کہتے ہیں, پھر ذرا زیادہ انہوں نے پریشر دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا اور واہ واہ, پھر ہوتے ہوتے وہ نیوٹرلز پہ آ گئے, انہوں نے نیوٹرل نام دے دیا. پھر انہوں نے, اب آپ دیکھیے کہ پچھلے جو جلسہ ان کا ہے, یہ جو بھی کنٹروورشل باتیں انہوں نے کی, اس میں انہوں نے ہلاکو خان اس ملک, اس تاریخ میں اس علاقے کی ایک ظالم اور جابر جو ہے وہ کانکرر کے نام سے مشہور ہے, اور اس کی تلوار سے کوئی نہیں بچتا. مگر وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیے ان کا پلوشا ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں تنقید کرتی ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے زبان استعمال نہیں کی اسٹیبلشمنٹ پہ عدلیہ. ہاں دیکھیے, ایسا یہ ہم جانتے ہیں سب نے کی ہے نا, اس پر ہم یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ کسی نے نہیں کی, اور میں سمجھتی تنقید کرنا سب کا حق ہے, اور تنقید دوسری طرف سے بھی ہوتی رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے. لیکن دیکھیے میری بات سنیں, آپ اگر یو ایس کانسٹیٹیوشن بھی اٹھا لیں تو وہاں بھی آزادی اظہار رائے کے لیے کوئی نہ کوئی قدغن ہے, جس میں یہ تمام باتیں ہیں کہ انسائٹمنٹ کرنا, اور پھر باقی ڈیفیمیشن وغیرہ تو ہمارے یہاں تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جس کو دل چاہا, جس کی پگڑی دل چاہا آپ نے اچھال دی. لیکن آپ دیکھیے نا, کیجیے نا یہودیوں کے خلاف بات کسی بھی ویسٹرن سوسائٹی میں کھڑے ہو کے, دیکھیں آپ کتنے آپ کو لگتے ہیں. ہاں نہیں, وہ بالکل وہ صحیح بات ہے, وہ تو قدغنیں تو ہونی چاہیے. ہماری آزادی کسی دوسرے کے ناک تک ہی ہوتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. ایک آسما ایک بات, اب دیکھیے اس وقت جو وہ کر رہے ہیں, یہ پرسوں ہم نے جو میسیجز سنے جس دن وہ شک تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا,
इनके इंतहाई जिम्मेदार जो इस मुल्क के फेडरल मिनिस्टर्स रहे, वो कहने लगे कि हम इस्लामाबाद पर वो टेक ओवर कर देंगे, एक शख्स है अब वो आप उनकी। मुझे बताइए, क्या इस्लामाबाद नई जो है हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली है, क्या आप उस पर आके कब्जा कर लेंगे? अच्छा, क्या इस्लामाबाद से और इस मुल्क में आसपास 22 करोड़ ये जानवर हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, वो उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कोई भी, वो सब कह रहे हैं, मगर लेकिन जदून साहब, अब एक तो आपके पास अभी फैसला आया है कि क्या है, दूसरा ये कि इंसदाद दहशतगर्दी का आपने मतलब आईजी को उन्होंने कहा, ठीक है, उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी आज देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने जो है वो खबर छापी है कि एक पॉपुलर लीडर के ऊपर आपने इंसदाद दहशतगर्दी लगा दी है। नहीं, अब वो देखिए मैटर अलग है, वो जो 780 का जो FIR है वो अलग है, वो जो कंटेम्प्ट है वो अलग है। अब इसको और उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ये तो प्योरली कोर्ट का, बिटवीन द कोर्ट एंड कंटेम्नर का इश्यूज है कि कोर्ट के पूरी जुडिशियल सिस्टम का जो सवाल है इसमें, जो हमारी खवातीन KPK में भी जायज है, ICT पूरे पाकिस्तान के अंदर है। खवातीन क्या किसी को भी नहीं देना चाहिए, खवातीन ज्यादा वल्नरेबल होती है, उन पे बात करना ज्यादा आसान हो जाता है, नाम लेना। जी हाँ। बस में उन्होंने कोर्ट ने बड़ा सीरियस इसको लिया है। तो अभी जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने उसकी वर्डिंग प्रोड्यूस की है कि उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया उसका नाम लेके कि मैं आप पे एक्शन लूंगा और शर्म करो मैं इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उन्होंने कहा जी ये एब्स्ट्रक्शन है कोर्स ऑफ जस्टिस में, अब इसमें कॉन्फिडेंस इरोड होता है लोगों का। मैंने आपको पहले बताया ना, जब इन्होंने आगे मजीद इनके केस आने, जिस तरह 780A, अब इसमें हो सकता है उन्होंने वो भी ध्यान में रखा हो कि एक दफा ये थ्रेट कर दें इस सिस्टम को, तो इसमें बड़ा सीरियस एक्शन चाहिए। अब वो कहते हैं नहीं, बार बार रिपीटेशन करते हैं। अब इमरान खान जो है पिछले कई अरसे से 4 जो इंस्टीट्यूशन है ना, पुलिस, आर्मी, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी, इन चारों को इंटेंशनली टारगेट कर रहे हैं। और जो भी फैसला इनके खिलाफ आता है फौरन टारगेट करते हैं। अब 2 दिन पहले इनको बेल मिली है, कई लोगों ने कहा जी ये कोर्ट में मौजूद ही नहीं थे, इन्होंने फिंगर प्रिंटिंग लगाए और घर बैठे हुए इनको बेल मिल गई। मैंने कहा जी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, बेल दिए, कोई तो कोर्ट ने दी है ना सर, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, लेकिन देखना उसी दिन इन्होंने फिर कोर्ट को कितना क्रिटिसाइज किया। अच्छा, ये एक कामरान मुर्तजा साहब, ये सवाल उठ रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब जाहिर है कि बहुत स्ट्रांग बात करते हैं, बहुत ऐसे बयानात दे देते हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो क्या आपको भी लगता है कि इस केस में भी उनको रिलीफ मिलेगा, और अगर मिलता है तो फिर क्या आप कहते हैं क्या होगा फिर? देखिए, मैं नहायत माफी के साथ जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये एक तरीका वारदात इसको कह लें कि पहले डराने की कोशिश करो, अगर कोई डर जाए तो फिर तो काम हो गया, और अगर न डरे तो फिर फौरन माफी मांग लो। ये इनका ये तरीका वारदात है। मैं फिर इसके लिए जो इन अल्फाज के लिए माफी मांग रहा हूँ, मगर ये है बहरहाल कि पहले डराने की कोशिश करो। जो पहले इससे पहले जितनी भी कंटेम्प्ट इन्होंने की है, पहले इन्होंने डराने की कोशिश की, उसके बाद सॉरी करते पीछे हट गए। इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट को कभी जो बहन बता रही थी कि जानवर का लफ्ज इस्तेमाल किया, कभी मीर जाफर, मीर सादिक, मतलब ये हमारी तारीख में ये ऐसे नाम है कि लोग इन नामों को रखना पसंद नहीं करते। इन नामों के ऊपर जो है ना वो अवॉइड करते हैं। तो अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे भी सेंटर साहब, अब तो उनके खिलाफ भी अब मुकदमा जो है वो उधर दर्ज किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उनके ऊपर भी यही इल्जामात हैं कि वो इदारों के खिलाफ बोलते रहे हैं। उनको अगर करेंगे तो उनका ऑप्शन है, मगर उसमें क्या डिले को कहाँ पे लेके जाएंगे। फर्ज करो अपना मौलाना साहब ने कोई बात जो है ना वो घंटा पहले की थी, यहाँ तो मिनट के डिले का हिसाब हुआ करता है। तो इनको कब इतनी बड़ी देर से याद आया कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना है? बहरहाल वो उनका ऑप्शन है, वो कर ले, उसको हम कोर्ट में फेस करेंगे। उसका हम ये नहीं कहेंगे कि जज का नाम लेंगे, उसको खुदा न खास्ता शर्म दिलवाएंगे और उसके बाद जो है ना उसको कहेंगे कि मैं तुमसे निपट लूंगा और ये कर लूंगा वो करूंगा। हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने तनकीद की है, अदारों पे भी तनकीद की है, जजों पे भी की है और उनके फैसलों पे भी की है, मगर एहतराम के दायरे में, अदब के दायरे में कभी हम जातियात की इस तरह से नहीं गए। हम कभी मौला जट नहीं बने, हम कभी नूरी नत नहीं बने कि 70 साल की उम्र में जो है ना दोनों बाजू ऊपर चढ़ाए हों, अपना कमीज के वास्तीन के बाजू चढ़ाए हों, जलसे में खड़े हो जाएं और उसके बाद कहें कि मैं तुमको देख लूंगा, तुम शर्म नहीं आती, शर्म करो, फलाना करो। ये क्या, ये कोई कल्चर आप जो है इस पे वो कर रहे हैं? अच्छा, मैंने अहमद अवैस साहब, अब देखे ना, अब आप भी मतलब आपके लीडर हैं, हैंडसम भी हैं, तो अब कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि वो ऐसी बात करेंगे तो उनको आप बख्श दें, रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, पॉलिटिकल जो इसका नुकसान हो सकता है अगर तो इन्हें अदालत लग जाती है, नायल होते हैं तो क्या होगा? ब्रेक के बाद इस पे मैं वैसा आपसे पूछूंगी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद अवैस साहब, अब इम्कानात आपको क्या लगते हैं? खान साहब माफी मांगेंगे, नहीं मांगते हैं तो क्या अदालत उनको माफ कर सकती है, और अगर नहीं करेगी तो क्या वो नाअहल हो सकते हैं? देखिए, मैं एक बात तो आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि मुझे पूरी तरह ये यकीन है इस बात का कि वो अपना जब जवाब देंगे तो वो उसमें बिल्कुल अनकंडीशनल पार्डन की बात जरूर करेंगे। अच्छा। कि ये मेरी कोई अनइंटेंशनल था, कभी उन्होंने अदालत के वकार को मजरू करने का उनका इरादा नहीं था। ठीक। दूसरी बात ये है कि आपको ये बता दूं, सारी दुनिया में ये मुझे बहुत आ रही है इसमें आपकी जो अच्छा फीडबैक आ रहा है, थोड़ा सा ये एडजस्ट करते हैं सर जी। तो अच्छा, अब वो मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, इसको एज ए थ्रेट जो है, ये अदालत के पास एक बहुत बड़ा एक वेपन है, एक थ्रेट है कि जिससे वो अपनी हैसियत को और अपनी इंटेग्रिटी को और अपनी करेंसी को बचा के रखती है कि लोगों के दिलों में ये खौफ भी रहे कि अदालत के सामने कोई किसी ने झूठ नहीं बोलना, ज्यादती नहीं करनी और अदालत की इंटेग्रिटी के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि ये तमाम जहां पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुख्तलिफ कंट्रीज के जजमेंट्स निकालेंगे तो आप यू विल फाइंड आउट कि वो इनवेरिएबली तमाम ममालिक में जज साहबान का ये तासुर है कि इसको बड़ा स्पेरिंगली इस्तेमाल करना चाहिए, इसको थ्रेट के तौर पर ही रखना चाहिए और इसको एक ऐसा डंडा हाथ में ना पकड़ लें कि हर एक को कंटेम्प्ट का डंडा मारते जाएं और सजा देते जाएं। दुरुस्त बात है। ये एक तासुर है। इस लिहाज से मेरा ख्याल ये है कि अदालत बड़ा वो एक वो बेनोवलेंटली इसको जरूर ट्रीट करेगी और उसको सख्त सरजनिश भी करेंगे वो इस बात की कि कोई आइंदा इस किस्म की कोई लग्जिश ना हो। ये मेरा ख्याल है। बाकी अदालत तो अदालत है, फैसला तो उन्होंने निकालना है। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? तो ये है। और फिर जी सर, मैं जदूद साहब से पूछ लूं जी। मैं तो इसके अभी सबजुडिस मैटर है जी। आई विल प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अगर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलती है तो मैं इस पे आगे कोई तो मेरिट पे नहीं बात कर सकता। लेकिन देखिए, अब माफी मांगते हैं, कोर्ट एक्सेप्ट करती है नहीं करती, वो उनका जो है प्रेरोगेटिव है, ये बिटवीन द कोर्ट एंड कंटेम्प्ट। दूसरी बात ये कि अब देयर शुड बी फुल स्टॉप समवेयर। ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड, हर पॉलिटिशियन के लिए। अब ये तो नहीं करते जाएं, अब कहां तक करेंगे आप? सिस्टम को कोलैप्स तो नहीं करना ना। तो इमरान खान जो है वो कंटिन्यूसली ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। देयर शुड बी समवेयर फुल स्टॉप, इसीलिए इसको करना पड़ेगा। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ये मामला है, तो वहां पे क्या खतरात है खान साहब के लिए? देखिए, इमरान साहब हस्बे मामूल जो है ना, जब कोई ना डरे तो माफी मांग लेंगे और मांग लेते हैं। ये उनका जो है माजी रहा है। तो यहाँ पे भी वो माफी मांगेंगे। मगर मैं चूंकि इसमें तलाल चौधरी के लिए पेश हुआ, मैं निहाल हाशमी के लिए पेश हुआ और मैंने सब में माफी मांगी और हमारी माफी कबूल नहीं हुई जी। इसी से मिलते जुलते हालात थे। तो मैं तो मुतालबा करूंगा कि जो लॉ जो है वो आपने सेटल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटल किया है, वो दूसरों के लिए भी जब दूसरे की बारी आए तो उसको भी इसी तरह से रखा जाए। पलवेशा, अगर नहीं माफी हो जाती है और नहीं होती तो क्या पॉलिटिकल जो एक ज़ाहिर है कि मकबूल लीडर तो है खान साहब, उसके लिए क्या हो सकता है? इम्कानात उसके क्या है पॉलिटिकल क्राइसिस के? अब देखिए, इस वक्त जो हकाइक हैं कि परसों मकबूल तो खैर वो अपने आप को कहते हैं, कुछ लोगों के लिए होंगे भी, लेकिन जिस दिन उनके अरेस्ट होने की खबर आई तो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने ये मैसेजेस चलाए कि लोग निकल आए। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि उस वक्त कितने लोग बनी गाला, कितने हजार की तादाद में जो है वो पहुंचे। इन्होंने केपीके में मैसेजेस चलाए, इनके लोगों ने इस्लामाबाद में अपील्स की, इनके लोगों ने दीगर अजला में अपील्स की। अगर सिर्फ पिंडी डिवीजन से ही इनके लोग इनके लिए निकल के बनी गाला पहुंच जाते तो वहाँ जो मजमा है वो काबिल जिक्र होता। लेकिन हमने जो देखा वहाँ चंद सौ लोगों के अलावा कोई नहीं आया। लिहाजा ये मकबूलियत एक बड़ी एक सब्जेक्टिव सी चीज है।